दे सेहत प्रेमियों, प्यार लाल बंगड़ वालों आप सब नूं प्यार भरी जय गुरदेव। नमस्कार, सत श्री अकाल ते अस्सलाम वालेकुम जी। दिल दीआं गल्लां लैके हाजिर हो गया हाँ। हुण आपां मैं अपनी कवितावां सुणाऊंगा, पहला दो, उस तो बाद तुहाडे कोल भी लिआए जाणगे। और एक कवि दरबार हर वीरवार की तरह आपां वधिया तो वधिया दुनिया नूं सुनेहा देना है। कांसी टीवी तो तुहानूं टैलीफोन नंबर तो पता ही है 0121 502 4304। अगर बाहरों करना होवे तो 0044 लाना नहीं भुलाना 121 502 4304। सो पहली कविता है मेरी, मेरे दिल दीआं गल्लां की कह रही हैं कि सच्चे रब नाल कर लै प्यार, बंदे तेरा धर्म है। वो तो बेकदरां दा भी यार, सच्चा धर्म जी का कर्म है। सच्चा करना है, सच्चा प्यार। इत्थे गौं का कूड़ पसारा मतलबी प्रीत है। वो केड़ी काया दा करे हंकार, जगत फानी हरम है। जे पईयां जग च वंडियां ये किहदा कसूर है। बंदे बनना कुल दी मार, विचार को कर्म है। कर अमल जो देंदा सबक ना बन तू दोगला, कर अमल जो देंदा सबक ना बन तू दोगला। डमूहा कल काती किरदार नकुटा ने कर्म है। सिख जीवना आप तू जगते औरां नू जीवन दे। प्रेम मानवता लई दिनाई निगी एक मरम है। ये तोपां बंब बरूद फना दा मकाम ने। जबर नाल ब्राह्मण जितना तौखला भरम है। एक फर्ज है तेरा अमन अमान दी डंज भानी। क्यों खुदाई चगिरदे रही शुमार, उदा सब प्रति कर्म है। दीन दुखियां नू गले लगा जे माही दा मन मोहना। हाँ नेकी वफा है उत्तम कार प्यारे, प्रभु परम है परम है परम है। सच्चे रब नाल कर लै प्यार, बंदे तेरा धर्म है। वो तो बेकदरां दा भी यार, धर्म जी दा कर्म है कर्म है। हुण जिहड़ी दूसरी कविता है वो जिद्दां आपां कहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जिहड़े एक महान फिलासफर संविधान निर्माता होए आ, उन्हां दी उल्फत आपां करनी है। ये कविता की कह रही है कि भीम जी होवे ना बयान कि तू किड्डा सी महान, मेरे अखर अनजान। ये किस्सा नहीं इंसान किसी प्रेम कहानी दा, ये तां युग पलटाऊ वार्ता तेरी दलेर जिंदगानी दा। ऐसा इंसान होया जिहड़े कि साडी कौम नहीं सारी दुनिया लई एक ऐसा संविधान लिख गया। वो युग पलटाऊ वार्ता है तेरी दलेर जिंदगानी दा। क्यों कि तू पल पल सी दुखा च हंडाया, होनी नू अनहोनी कर दिखलाया। परबतां संग कलियां ही मत्था लाया, मौतां तो बेढवे समाज नू सुलझाया। वो समाज जिहड़ा खेरू खेरू होया सी उन्होंने सुलझाउण दी कोशिश की। कोई अंत नहीं रपारत रतन तेरी कुर्बानी दा। सो ये तां यग पलटाऊ वार्ता है तेरी दलेर जिंदगानी दा। लिखा है कि तेथों तैनू होया ना मंजूर, निहक दा तपिया तंदूर। ये किहड़े धर्म दा दस्तूर कि कोई मूँह चों पैदा होवे ते कोई पैरां चों जम खलोवे। कोई बाजुआं दे राहे होए आया, ब्रह्मा जी कोई पट्टां चों खुद जमाया। लेखा लिखिया ना जावे, कलम अखर उकर दी शर्मावे। ये हिंदू वंड प्रणाली दा तोबा तोबा बेहद वंड खानी दा। बंदियां नू अछूत ठहराई इस हासो आनी दा। कोई अंत नहीं भारत रतन तेरी कुर्बानी दा। तेरी कौम सदियां तो निगरी लताड़ी होई, भिन्न भिन्न जातां च पाटी दफाड़ी पछाड़ी होई। मंदिरां मदासियां तो विवर्जित, नाम सुनना जपना की दी जरूरत। उपरों पिठ चंदरी दी पेंट चाड़ी होई। सितम उस रहमते राम रमैये दी लिखत लाटदा, पूर्वले लेखां दी रंगत हिस्सेदारी ठोस ठोस बाड़ी होई। कि तुहाडे तां कर्मां 'च ये लिखिया सी, ये कौन कहंदा? पर वो तुसीं वो कह रहे सी, तू लताड़ दिता कुफर शैतानी नू, पर्दा फाश किया कमबख्त कारिस्तानी दा। तू लताड़ दिता कुफर शैतानी नू, पर्दा फाश किया कमबख्त कारिस्तानी दा। सो कोई अंत नहीं भारत रतन तेरी कुर्बानी दा। पढ़ मानव शस्त्र ज्ञान तू बन महा विद्वान, लिखिया भारतीय संविधान।
रखिया बेगमपुरी रहबर दा तू मान, डेमोक्रेसी कर पहचान। क्योंकि गुरु जी कह गए सी कि बेगमपुरा शहर का नाम दुख दो नहीं तै था, तू हो जे है। इस तरह का डेमोक्रेसी ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਚਿਆ। ਫਿਰ ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਪ੍ਰਦਾਨ, ਤੂੰ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸਨਮਾਨ। ਫਿਰ ਸਭ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸਾਵਧਾਨ, ਹੁਕਾ ਦੇ ਕਿ ਰੱਖਣਾ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮਾਂਦਰੂ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ। ਕੁੱਲੀ ਗੁੱਲੀ ਜੁੱਲੀ ਹੈ ਸਭ ਅਧਿਕਾਰ, ਸਭ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦਾ ਸਭ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੁੱਲੀ ਗੁੱਲੀ ਜੁੱਲੀ ਹੈ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦਾ, ਸੋ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਤੇਰੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ, ਤੇਰੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ। ਭੀਮ ਜੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਬਿਆਨ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿੱਡਾ ਸੀ ਮਹਾਨ, ਤੂੰ ਕਿੱਡਾ ਸੀ ਮਹਾਨ। ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਕੁਛ ਲੈਣਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੈਣਾ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰੋ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਲਿਆਵੋ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲਾਈਵ ਕੋਲ। ਹਾਂਜੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਬੰਗੜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੋਗਿੰਦਰਪਾਲ ਜੋਗੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਸਭ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਚਰਨ ਬੰਦਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਚੰਦ ਲਿਖੂੰਗਾ, ਬੋਲੂੰਗਾ। ਬੋਲੋ ਜੀ ਬੋਲੋ। ਪੁੱਤਰ ਮਹਿੰਗਾ ਰਾਮਾ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਦੇ ਦਲਾਰੇ ਆ, ਮੌਤ ਆਈ ਤੇ ਵੀ ਲਾਏ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਜਕਾਰੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਲਾੜੀ ਮੌਤ ਲੈਣ ਆਈ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਗਈ ਉਹ ਵਿਆਹ ਕੇ। ਮਾਈ ਭਾਈ ਪੈਣਾ ਰੋਣ ਸਾਨੂੰ ਤੁਰ ਗਿਆ ਭੁਲਾ ਕੇ। ਖਾ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਮਾਰੇ ਲਲਕਾਰੇ, ਮੌਤ ਆਈ ਤੇ ਵੀ ਲਾਵੇ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਜਕਾਰੇ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ, ਕਦੇ ਮੌਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰੇ। ਹੋ ਗਏ ਭਗਤੀ ਝਲੀ ਗੱਲਾਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਕਰੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਅਮਰ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਮਾਰੇ। ਮੌਤ ਆਈ ਤੇ ਵੀ ਲਾਏ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਜਕਾਰੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਮਾਇਆ, ਕੀਤਾ ਪਾਪੀਆਂ ਨੇ ਪਾਪ ਮਾਰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਕਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਖੱਟੀ ਬਦਨਾਮੀ ਘਰ ਆਪਣੇ ਉਜਾੜੇ, ਉਹਨੇ ਖੱਟੀ ਬਦਨਾਮੀ ਘਰ ਆਪਣੇ ਉਜਾੜੇ। ਮੌਤ ਆਈ ਤੇ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਜਕਾਰੇ। ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਸੁੱਤੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਕਦੇ ਵੈਰ ਨਾ ਕਮਾਇਆ। ਸੰਤਾ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਬਲਿਹਾਰੇ, ਮੌਤ ਆਈ ਤੇ ਵੀ ਲਾਵੇ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਜਕਾਰੇ। ਮਹੇ ਜੋਗੀ ਮਿੱਠੇ ਪੂਰੀ ਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਗਏ ਰਾਮਾਨੰਦ, ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਤੇ ਚੜਦਾ ਹਮ ਜੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਰੰਗ। ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲਣੇ ਨਾ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖ ਚੋਂ ਉਚਾਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲਣੇ ਨਾ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖ ਚੋਂ ਉਚਾਰੇ। ਮੌਤ ਆਈ ਤੇ ਵੀ ਲਾਵੇ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਜਕਾਰੇ। ਪੁੱਤਰ ਮਹਿੰਗਾ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਦੇ ਦਲਾਰੇ, ਮੌਤ ਆਈ ਤੇ ਵੀ ਲਾਵੇ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਜਕਾਰੇ। ਇਹ ਅੱਖਰ ਬਾਦਾ ਘਟਾ ਭੁੱਲ ਜਾ ਖਿਮਾ ਦੀ ਬਾਜੇ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੋਗੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਵਿਤਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ। ਬਾਕੀ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਨੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਸਦਾ ਯਾਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਆ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ 'ਚ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਸਾਰ ਔਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਾਬਲੇ ਤਾਰੀਫ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਿਓ ਜਾਣ ਲਓ ਝੂਠ ਹੈ ਜਾਂ ਸੱਚ ਹੈ, ਦੇਖਣੀ ਤਾਂ ਬਾਤ ਇਹ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬੁੱਧੂ, ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਸੱਚ ਸੱਚ ਵਾ ਅਤੇ ਝੂਠ ਝੂਠ ਵਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਝੂਠ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਰਾ ਝੂਠ ਹੈ। ਜੀਕੂ ਅੱਗ ਤਬਾਹੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਖੁਦ ਅੱਗ ਬੁਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਅੱਗ ਹੈ, ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਂਦੀ। ਅੱਗ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬਣਾਵਟ ਮਚਾਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਬੁਝਾਉਂਦਾ ਆ। ਇਕਣ ਕੱਚ ਤਾਂ ਆਖਰ ਕੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਠੋਕਰ ਲੱਗਿਆਂ ਕਿਰਪੁਰ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਪੱਥਰ ਫਲਾਦੀ ਪੱਖ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ ਕੋਲ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਜੀ, ਸਿਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਚਾਲ ਬੋਲਦੀ ਆ। ਸਿਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਚਾਲ ਭੈਣ ਜੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਵਿਤਾ ਬੋਲਣ ਲੱਗੀ। ਬੋਲੋ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਹੇਠ ਬਹਿ ਕੇ
ਰੁੱਖ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਹੇਠ ਬਹਿ ਕੇ ਰੁੱਖ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਝੂ ਵਹਿ ਗਏ ਜਦ ਰੁੱਖ ਹੌਂਕਾ ਭਰਦਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਰੁੱਖ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਭ ਪੁੱਛਦਾ ਰਿਹਾ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਵੀ ਝੱਟ ਸੁਣਾਤਾ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦਾਂ ਦੇ ਹਾਣੀ ਨੂੰ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਉਹ ਧੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਉਹ ਧੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਦਾ ਸੀ। ਪੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਝੂ ਵਹਿ ਗਏ ਜਦ ਰੁੱਖ ਹੌਂਕਾ ਭਰਦਾ ਸੀ। ਪੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਝੂ ਵਹਿ ਗਏ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਰੁੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸੱਜਣਾ ਕਰਦਾ ਜੋ ਮਨ ਭਾਉਂਦਾ ਆ। ਰੁੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੱਜਣਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਜੋ ਮਨ ਭਾਉਂਦਾ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮੇਤੋਂ ਚੰਗਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੂਨ ਹਟਾਉਂਦਾ ਆ। ਮੈਂ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਉਹ ਰੁੱਖ ਬਸ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਪੜਦਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਉਹ ਰੁੱਖ ਬਸ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਪੜਦਾ ਸੀ। ਪੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਝੂ ਵਹਿ ਗਏ ਜਦ ਰੁੱਖ ਹੌਂਕਾ ਭਰਦਾ ਸੀ। ਰੁੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਓ ਮੈਂ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਵਾਂਗਾ। ਰੁੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਓ ਮੈਂ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਵਾਂਗਾ। ਕਈ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਘਰ ਵਸਾਵਾਂਗਾ। ਕਈ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਘਰ ਵਸਾਵਾਂਗਾ। ਝੱਖੜ ਵਰਖਾ ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ ਸਭ ਨੂੰ ਹੱਸ ਕੇ ਜਰਦਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਝੂ ਵਹਿ ਗਏ ਜਦ ਰੁੱਖ ਹੋ ਕੇ ਭਰਦਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਹਾ ਰੁੱਖ ਨੇ ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਕਰੀ ਨਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਨਿਭਾਉਂਗਾ। ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਵਿਆਂ ਤੀਕਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਊਂਗਾ। ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਵਿਆਂ ਤੀਕਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਊਂਗਾ। ਇਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਜਾਪਿਆ ਇਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਜਾਪਿਆ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਸੀ। ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਕਰਤੀ ਕਵਿਤਾ ਮੈਂ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ। ਪੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਝੂ ਵਹਿ ਗਏ ਜਦ ਰੁੱਖ ਹੌਂਕਾ ਭਰਦਾ ਸੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਜਦ ਆਪਾਂ ਮਰਦੇ ਆ ਸਵਾਹ ਛੱਡਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲੱਕੜੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭੈਣ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਵਿਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੀਮਤ ਕੌਰ ਚਾਹਲ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਰੁੱਖ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀ ਸਾਂਝ ਆ ਕਿ ਰੁੱਖ ਛਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਛਾਵਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਰੁੱਖ ਆਕਸੀਜਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਸਵਾਸ ਜੀਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਆਕਸੀਜਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਰੁੱਖ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਆ ਇਹ ਸਦਾ ਹੀ ਇਕੱਠੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕੱਚ ਤਾਂ ਆਖਿਰ ਕੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਠੋਕਰ ਲੱਗਿਆ ਕਿਰਪੁਰ ਜਾਂਦਾ ਕਿਹੜਾ ਪੱਥਰ ਫੁਲਾਦੀ ਪੱਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਚ ਤਾਂ ਕੱਚ ਵਾ ਝੂਠ ਲਕੋਲਾ 100 ਵਾਰੀ ਸੱਚ ਤੋਂ ਕਿੰਝ ਹੋਵੋਗੇ ਇਨਕਾਰੀ। ਪਿਆਰੇ ਸੱਚ ਤਾਂ ਓੜ ਸੱਚ ਹੈ ਆਪਾਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਬਿੰਦਰਾ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ। ਬਸ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ ਆ। ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਜੀ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਡੇਰੇ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਭਗਵਾਨ ਵੇਚ ਗਏ। ਹਾਂ ਡੇਰੇ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਭਗਵਾਨ ਵੇਚ ਗਏ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਵੇਚ ਗਏ। ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਵੇਚ ਗਏ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਵੇਚ ਗਏ। ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਵੇਚ ਗਏ ਉਹ ਜੱਟਾ ਤੇਰੀ ਫਸਲ ਵਿਕੇ ਨਾ ਵਿਕੇ ਉਹ ਨੇਤੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵੇਚ ਗਏ। ਕੀ ਬਾਤ। ਜੱਟਾ ਤੇਰੀ ਫਸਲ ਵਿਕੇ ਨਾ ਵਿਕੇ ਨੇਤੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵੇਚ ਗਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੁੱਛਦਾ ਵਾ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਮਹਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਮਹਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਮਹਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਮਹਾਨ 73 ਸਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ। 73 ਸਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਸੀਬ ਨਾ ਹੋਇਆ ਰੋਟੀ ਕੱਪੜਾ ਅਤੇ ਮਕਾਨ। ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਸੀਬ ਨਾ ਹੋਇਆ ਰੋਟੀ ਕੱਪੜਾ ਅਤੇ ਮਕਾਨ। ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਮਹਾਨ ਕਾਹਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਮਹਾਨ ਕਾਹਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਮਹਾਨ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਕਾਹਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਮਹਾਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਕੱਪੜਾ ਨੇਤੇ ਆਏ। ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਰਥੀ ਨੇਤੇ ਆਏ ਸੁਪਨੇ ਸਭ ਨੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਦਿਖਾਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਪਨੇ ਸਭ ਨੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਦਿਖਾਏ
पर ना पलट सके देश की काया, पर ना पलट सके देश की काया, बन गए आप धनवान, बन गए आप महान, भारत देश महान, कादा भारत देश महान, कादा भारत देश महान। पहली बारी जब मोदी आया, पहली बार जब मोदी आया, अपना डंका खूब बजाया, बिल्कुल अपना डंका खूब बजाया, लंबे लंबे भाषण देके भोली जनता नूं फरमाया, भोली जनता नूं फरमाया, भाषण देके भोली जनता नूं फरमाया, विदेशों काला धन वापस लैके आवांगा, विदेशों काला धन वापस लैके आवांगा, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਸਭ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਸਭ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਧੇਲਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਧੇਲਾ, ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਧੇਲਾ, ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਅਪਮਾਨ, ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਮਹਾਨ, ਕਾਹਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਮਹਾਨ, ਕਾਹਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਮਹਾਨ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦੂਸ਼ਣ ਲਾਏ, ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਖੂਬ ਦੂਸ਼ਣ ਲਾਏ, 10 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, 10 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, मैं अतवाद से नथ पावांगा, मैं अतवाद से नथ पावांगा, बार्डर अपने सुरक्षित करावांगा, बार्डर अपने सुरक्षित करावांगा, सीमा पारों नित हमले होंदे, सीमा पारों नित हमले होंदे, शहीद पे होंदे साडी फौज दे जवान, भारत देश महान, कादा भारत देश महान, कादा भारत देश महान। अगे जी, भगवे कपड़े पा के MP संसद के अंदर, भगड़े कपड़िया वाले MP संसद के अंदर फिरका प्रस्ती दे नारे लाउंदे, फिरका प्रस्ती दे नारे लाउंदे, लोकतंत्र नूं छिक्के ढंग के धर्म दे नां ते नफरत फैलाउंदे, धर्म दे नां ते नफरत फैलाउंदे, वाह वाह, छिक्के ढंग के धर्म दे नां नफरत फैलाउंदे। मोदी जी खुद, मोदी जी बैठे मौन तार के, मोदी जी खुद बैठे मौन तार के, कबूल उन्हां दे सुनना पाउंदे, कबूल उन्हां दे सुनना पाउंदे, भड़कीले भाषण देण वालियां दे मूंह नूं, भड़कीले भाषण देण वालियां दे मूंह नूं कौन पाएगा लगाम, भारत देश महान, काहदा भारत देश महान। कहंदे दूजी वार जब सत्ता विच आया, पिछली सरकार आया, दूजी वार जब सत्ता विच आया, घमंड नाल इसदा सर चकराया, घमंड नाल इसदा सर चकराया, किसानां दा ज़मीनां हथियाउण लई, किसानां ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹੀ ਚੱਕਰ ਚਲਾਇਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹੀ ਚੱਕਰ ਚਲਾਇਆ, ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾ ਕੇ, ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਇਆ, ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। हाँ जी, जब किसान धरने ते बैठे, जब किसान बैठे धरने ते अतवादी होने का लेबल लाया, जब बैठे धरने ते किसान धरने ते अतवादी होने का लेबल लगवाया, इस तो बड़ा अपराध की हो सकता, की हो सकता, इस तो बड़ा अपराध की हो सकता, किसानां दा कीता घोर अपमान, भारत देश महान, काहदा भारत देश महान, काहदा भारत देश महान। किसानां ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਲੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਠੋਰ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਠੋਰ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ। 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸੁਣ ਕੇ, 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸੁਣ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਘਬਰਾਇਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਘਬਰਾਇਆ। ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਹੜ ਆਉਂਦਾ ਦੇਖ ਕੇ, ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਹੜ ਆਉਂਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਮਨ ਉਸਦਾ ਤੜਮਲਾਇਆ, ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਹੜ ਆਉਂਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਮਨ ਉਸਦਾ ਬੜਾ ਤੜਮਲਾਇਆ। ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਤਾਰ ਪੀੜੋ ਕਰਨ ਲਈ, ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਤਾਰ ਪੀੜੋ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੀਚ ਰੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਢੋਂਗ ਰਚਾਇਆ। ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਤਾਰ ਪੀੜੋ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੀਚ ਤੇ ਇੱਕ ਢੋਂਗ ਅਪਣਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਏਜੰਟ ਭੇਜ ਕੇ, ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਏਜੰਟ ਭੇਜ ਕੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚੜਾਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਏਜੰਟ ਭੇਜ ਕੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚੜਾਇਆ। ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ। ਆਪਣੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ।
ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਲਿਆਣ। ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਲਿਆਣ। ਕਿਵੇਂ ਕਲਿਆਣ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਹੈ ਆਪ ਬੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਆਪ ਹੈ ਬੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ, ਉਸ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਹੈ ਬੜਾ ਆਪ ਸ਼ੈਤਾਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਆਪ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹਾਲਾਤ ਸੁਣਾਏ ਆ, ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਿੰਦਰਾ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਆਸ ਹੈ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਬਦਰੀ ਦਾ ਵੇਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇਗਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆਸ ਵਾ, ਆਉਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਵਾ, ਲਾਈਵ ਕਾਲ, ਹਾਂਜੀ ਹੈਲੋ ਜੈਗਦੇਵ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜਾਲਬ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਹਾਲ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ ਬੰਗਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ, ਹੋਰ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਆ, ਹੋਰ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਚਲੋ ਅੱਜ ਕਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਆਏ ਆ ਜੀ। ਮੌਜਵਾ, ਉਹਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਕੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸਭ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ। ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਕੱਲ ਅਤੇ ਅੱਜ। ਕਾਲੀ ਅੱਗੇ, ਕੱਲ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਕੱਲ ਜੋ ਬੀਤ ਗਿਆ। ਕੱਲ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ। ਕੱਲ ਵੈਸੇ ਕੱਲ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਨੇ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਸਿਰਫ ਯਾਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣੀਆਂ, ਯਾਦ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਵਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਰਹਿ ਜੂ ਯਾਦ, ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਚੰਗਾ ਰਹਿ ਜੂ, ਯਾਦ ਰਹਿ ਜੂਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਕਵਿਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਦਾਣੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਦੰਦ ਕੁਹਾੜਿਆਂ ਵਰਗੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਦਾਣੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਦੰਦ ਕੁਹਾੜਿਆਂ ਵਰਗੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਦਾਣੇ ਆਏ ਪਰ ਦੰਦ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬੜੇ ਲੋਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸਹੀ ਗੱਲ, ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਨਾ ਆਪਾਂ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਗਰੀਬੀ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਮਸਾਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਗਰੀਬੀ ਸੀ, ਮਸਾਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਾਪੇ ਉਹ ਅਸਲ ਅਮੀਰੀ ਸੀ, ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਜਾਪੇ ਉਹ ਅਸਲ ਅਮੀਰੀ ਸੀ, ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੇ ਕੋਹਾਂ ਹੀ ਤੁਰਦੇ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੋਟਰ ਕਾਰਾਂ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜੋ ਲੈਂਦੇ ਸਾਰ ਬਿਮਾਰਾਂ ਦੀ। ਅੱਜ ਵਾਂਗੂ ਕਦੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਪੈਦਲ ਤੁਰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਤਰਦੇ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਕੀ ਦੱਸੀਏ ਸੜਕਾਂ ਕੱਚੀਆਂ ਸੀ, ਕੀ ਦੱਸੀਏ ਉਦੋਂ ਸੜਕਾਂ ਕੱਚੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਪੈਰ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਪੱਕੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸੂਲਾਂ ਉੱਪਰ ਤੁਰਦੇ ਸੀ, ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੱਕੇ ਸੀ। ਸੱਚ ਦੱਸੀਏ ਘਰ ਵੀ ਕੱਚੇ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੱਕੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੱਕੇ ਸੀ, ਵਾਹ ਵਾਹ। ਸੱਚ ਦੱਸੀਏ ਘਰ ਵੀ ਕੱਚੇ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੱਕੇ ਸੀ। ਰਿਸ਼ਤੇ ਗੱਲ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਿਲਕਦੇ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਬਣਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਸਕੇ ਸੀ। ਹੜ ਹਨੇਰੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਨਾਲ ਕੱਚੇ ਘਰ ਅਕਸਰ ਢਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਹੜ ਹਨੇਰੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਨਾਲ ਕੱਚੇ ਘਰ ਅਕਸਰ ਢਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਪੱਕੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਰਲ ਮਿਲ ਫਿਰ ਰੀਝਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਪੱਕੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਰਲ ਮਿਲ ਫਿਰ ਰੀਝਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਛੂਤ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਪੱਕੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਸਾਂਝੀ ਬਣ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਪੱਕੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਸਾਂਝੀ ਬਣ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਿਰਲਾਲਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਮਤਲਬੀ ਨਾ ਹੀ ਚਲਾਕ ਸੀ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਚੰਗੇ ਸੀ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਤਲਾਕ ਸੀ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਸੀ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਤਲਾਕ ਸੀ। ਕੱਲ ਯਾਦਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਅੱਜ ਨੇ ਕੱਲ ਬਣ ਜਾਣਾ ਏ। ਕੱਲ ਯਾਦਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਅੱਜ ਨੇ ਕੱਲ ਬਣ ਜਾਣਾ ਏ। ਜ਼ਾਲਫ ਛੱਡ ਮਾੜੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਨੂੰ,
ਸਮਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਏ। ਸਮਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਛੱਡ ਮਾੜੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਏ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਸਮਾਂ ਅੱਜ ਤੇ ਕੱਲ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਪਾਈਏ ਫਿਰ ਹੀ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਹੈ ਜਲਪ ਸਾਹਿਬ। ਬਿਲਕੁਲ 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 ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਕੱਲ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੱਲ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਸਮਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਜਲਪ ਸਾਹਿਬ। ਕੱਲ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਦਲੀ ਦਾ ਵੇਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇਗਾ ਜਦ ਕਿਰਤੀ ਕਾਮਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਸਹੀ ਫਲ ਪਾਵੇਗਾ। ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਆ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਰਲਣਾ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜਦ ਹਾਕਮ ਦੀ ਸੋਚ ਬਦਲੇਗੀ ਤਾਂ ਆਮ ਜਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਫਿਰ ਸੁਧਰੇਗੀ। ਲਾਈਵ ਪੋਲ। ਹਾਂਜੀ ਜਗਦੇਵ ਜੀ। ਜਗਦੇਵ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਮੈਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਗ੍ਰੇਟਵਾਲ ਤੋਂ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਜਲਪ ਭਾਜੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਵਿਤਾ ਕਰਕੇ ਗਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਅਮਲ ਕਰ ਲਵੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਅੱਜ ਸੁਧਾਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕੱਲ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਵਸੂਣਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰਕੇ। ਮੇਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਵਿਤਾ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੀ ਸੋਚਦਾ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੈ ਆਏ ਭੈਣ ਜੀ? ਆਪ ਲਿਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ। ਜੇ ਤੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰੇ ਵੀਰ ਮੇਰਿਆ, ਬਾਣੀ ਨਾਨਕ ਦੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਈ। ਜੇ ਤੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰੇ ਵੀਰ ਮੇਰਿਆ, ਬਾਣੀ ਨਾਨਕ ਦੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਤਾਉਣਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੀ ਜੜ ਨੂੰ ਵੀਰਾ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਤੂੰ ਵੱਢ ਦੇਈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰੇ ਵੀਰ ਮੇਰਿਆ, ਬਾਣੀ ਨਾਨਕ ਦੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਈ। ਦੁਖੀ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਸੋਚ ਲਈ, ਰੋਲਦੇ ਜੋ ਰਾਹਾਂ 'ਚ ਯਤੀਮਾਂ ਲਈ ਸੋਚ ਲਈ। ਟੁੱਕ ਕੁੱਲੀ ਜੁਲੀ ਮਸਲਾ ਵੀਰਾ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਛੱਡਣਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰੇ ਵੀਰ ਮੇਰਿਆ, ਬਾਣੀ ਨਾਨਕ ਦੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਈ। ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜੋ ਹੋਵੇ ਵੇ, ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਕਲੇਜਾ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਆਵੇ ਵੇ। ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜੋ ਹੋਵੇ ਵੇ, ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਕਲੇਜਾ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਆਵੇ ਵੇ। ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਦੇ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਸੂਰਵੀਰ ਉੱਠ ਅੱਗੇ ਆਵੇ ਵੇ। ਜੜ ਮੁੜ ਤੋਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੀ ਵੀਰ ਆਵੇ ਪੁੱਟ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਈ। ਜੇ ਤੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰੇ ਵੀਰ ਮੇਰਿਆ, ਬਾਣੀ ਨਾਨਕ ਦੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮਿਲੇ ਇਨਸਾਫ ਵੀਰ ਮੇਰਿਆ, ਅੰਨ ਦੇਵਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ। ਕਿਵੇਂ ਕਿਰਸਾਨੀ ਰੁਲੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੇ ਵੀਰਿਆ, ਸਭ ਮਸਲੇ ਤੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇਈ। ਜੇ ਤੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰੇ ਵੀਰ ਮੇਰਿਆ, ਬਾਣੀ ਨਾਨਕ ਦੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਈ। ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਭਟਕੇ, ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰ ਲਈ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖ ਲਈ। ਜੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰੇ ਵੀਰ ਮੇਰਿਆ, ਬਾਣੀ ਨਾਨਕ ਦੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਈ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਈ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਹਾਂਜੀ। ਸੱਚ ਵਾਲਾ ਪਾਠ ਵੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਦੇਈ। ਵੱਡੀ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਜੜ ਤੋਂ ਮੁਕਾ ਦੇਈ। ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਇਨਸਾਫ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਕਰ ਦੇਈ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਜਿਸੀ ਭੈਣ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਹੇ ਵੀਰ ਮੇਰਿਆ, ਇਨਸਾਫ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਕਰ ਦੇਈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰੇ ਵੀਰ ਮੇਰਿਆ, ਬਾਣੀ ਨਾਨਕ ਦੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਈ। ਬਾਣੀ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵੀਰ ਜੀ ਮੇਰੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮੁੱਕਿਆ, ਊਚ ਨੀਚ ਜਾਤ ਪਾਤ ਸਭ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਏਦਾਂ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਰਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਰਹਿਣ, ਹੋ ਜਾਵੇ ਜੋ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ, ਏਕਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਏਕਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਨਸਾਨ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਆ, ਸਰਵ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੈਤਾਨੀਆਂ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਨਾ। ਜਦ ਤਾਈਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈਣ ਜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਆ, ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਮੇਰੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ, ਹੱਡ ਮਾਸ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਇੱਕੋ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਲੋੜਾਂ ਖਾਤਰ ਕਰਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਧੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਬਾਬਾ ਜਾਤ ਬਣਾ ਲਈਆਂ। ਜਿਹਨਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੌਣੀ ਲਾ ਜਾਵੀਂ।
ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਮੁੜ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੀਂ, ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਬਣਾ ਜਾਵੀਂ, ਸਭ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਇੱਕ ਜਾਤ ਬਣਾ ਦੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭੈਣ ਜੀ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਵਧੀਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਵਿਤਾ ਬੋਲੀ ਆ। ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਰੋ, ਪਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਿ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣ ਰਹੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭੈਣ ਜੱਸੀ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਵਿਤਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਬੋਲੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਵੀਰਾ ਮੇਰਿਆ, ਅਤੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਹੀ ਤੇਰਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੱਥੀਂ ਕਿਰਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਲਾਈਵ ਕੋਲ। ਹਾਂਜੀ ਜੈਗਦੇਵ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਵੀਰ ਜੀ, ਪਿਆਰੀ ਪਿਆਰੀ ਜੈਗਦੇਵ ਜੀ। ਆਸ਼ਾ ਮਹਿਲ ਭੈਣ ਜੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਆਏ ਆ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਕਵਿਤਾ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ ਤਨਦੀਪ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਲਿਖੀ ਆ ਗਜ਼ਲ ਆ ਇਹ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੂੰਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਗਜ਼ਲ। ਹਾਂ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇਰੇ ਸਦਕੇ ਗਜ਼ਲ ਮੇਰਾ ਅਭਿਮਾਨ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ। ਤੇਰੇ ਸਦਕੇ ਗਜ਼ਲ ਮੇਰਾ ਅਭਿਮਾਨ ਬਣ ਕੇ ਆ, ਨਿਭਾਵਾਂਗੀ ਸਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਮਾਨ ਬਣ ਕੇ ਆ। ਬੜੇ ਆਰੋ ਤੇ ਬੜੇ ਅਵਰੋ ਹੰਢਾ ਬੈਠੀ ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ, ਜੇ ਆ ਸਕਦਾ ਆ ਤਾਂ ਤੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸੁਰੀਲੀ ਤਾਨ ਬਣ ਕੇ ਆ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਭੁਲਾ ਕੇ ਤੂੰ ਤੇਰਾ ਰੁਤਬਾ ਵਿਚਰ ਦੁਸ਼ਵਾਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਤੂੰ ਪੱਥਰ ਦੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਥਾਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਆ। ਪੱਥਰ ਦੀ ਹਾਂ ਤੂੰ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਆ। ਥਾਂ ਦੀ ਕਦੀ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੱਥਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ। ਦੋ ਰੂਹ ਨੂੰ ਪਾਕ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਮਨ ਦੀ ਵੀ ਗਿਰਹਾ ਖੋਲੇ, ਸੁਭਾ ਦੀ ਆਰਤੀ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਅਜਾਨ ਬਣ ਕੇ ਆ। ਨਿਰਥਕ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਮਨ ਦਾ ਬੇਲਗਾਮਾ ਰਥ, ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਅਰਜਨ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਰਥਵਾਨ ਬਣ ਕੇ ਆ। ਦੁਸ਼ਾਸਨ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਜੋ ਰੋਕੇ ਚੀਰ ਹਰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਬਣ ਕੇ ਆ। ਧਰਤ ਬਣ ਕੇ ਵਿਛਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ, ਦਿਖਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਬੜਾਪਨ, ਦਿਖਾ ਆਪਣਾ ਬੜਾਪਨ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਅਸਮਾਨ ਬਣ ਕੇ ਆ। ਉਡੀਕੇ ਘਰ ਦਾ ਆਂਗਨ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਸੂਮ ਲਲਕਾਰੀ, ਉਡੀਕੇ ਘਰ ਦਾ ਆਂਗਨ ਕੋਈ ਮਾਸੂਮ ਤਿਲਕਾਰੀ, ਐ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਤੂੰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਸੰਤਾਨ ਬਣ ਕੇ ਆ। ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਜਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਮਿਥਹਾਸ ਦੇ ਪਾਤਰ, ਜੇ ਤੋੜੇ ਜਕੜ ਨਾ ਮਨ ਦੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਵਿਗਿਆਨ ਬਣ ਕੇ ਆ। ਤੂੰ ਵਿਗਿਆਨ ਬਣ ਕੇ ਆ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਆਖਰੀ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਉੜੀ ਕਾ ਗਈ ਆ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਹਰ ਪਲ ਹੀ, ਤੂੰ ਭਾਵੇਂ ਮਾਨ ਬਣ ਕੇ ਆ ਭਾਵੇਂ ਅਪਮਾਨ ਬਣ ਕੇ ਆ। ਤੂੰ ਚਾਹੇ ਮਾਨ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਾਂ ਅਪਮਾਨ ਬਣ ਕੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀਰ ਜੀ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਦਾ, ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਪਿਆਰੀ ਜੈਗਦੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਗਜ਼ਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮਹਿਫਲ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਰ ਅੱਛੇ ਸ਼ਾਇਰ ਦੀ ਜਾਂ ਬੁਲਾਰੇ ਦੀ ਉਡੀਕ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲੇ ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਚੱਲਿਆ, ਪਰ ਟੀਕੇ ਵੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ। ਓਵਰ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੀਕੇ ਲੱਗ ਗਏ ਆ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਰੋਨਾ ਕਹਿਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਕੂ TB ਪੋਲੀਓ ਤੋਂ ਪਲੇਗ ਦੇ ਟੀਕੇ ਮਿਲੇ, ਇਹਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਸਫਲ ਜਾਏਗਾ, ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਲਾਈਵ ਕਾਲ ਆ ਰਹੀ ਆ।
हाँ जी, जी आनु जी, जय गुरुदेव। ਹੈਲੋ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ ਭਾਜੀ। हाँ जी, सत्य रतु भैन जी, जी आनु। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ। हाँ जी, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆ। हर एक गल ते गल ਚੰਗਾ चलूगी। ਲੱਗਦਾ, ਸੋਹਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਵਿਤਾ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਧਰਮ ਤੇ ਬੋਲਦੀ, ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬੋਲਦੀ ਆ। बोलो जी। ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਹਿਜਲ ਦੀ ਆ ਲਿਖੀ ਹੋਈ। ਕੋਈ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, कोई चाहे तो की नहीं कर सकता कोई बाबा। ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਲੀਦਾਨ ਸਦਕਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਬਲੀਦਾਨ ਸਦਕਾ ਕੋਈ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਰ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਰ ਸਕਦਾ। ਲਾਲ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਲਾਲ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਲਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੋਦ ਨੂੰ ਭਰ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਲਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੋਦ ਨੂੰ ਭਰ ਸਕਦਾ। ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਝੱਲ ਲੈਂਦਾ, ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਝੱਲ ਲੈਂਦਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਅਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਜਰ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਅਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਜਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਸਾਰੀ ਲਕਾਈ ਨੂੰ ਤਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਸਾਰੀ ਲਕਾਈ ਨੂੰ ਤਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਤਰ ਸਕਦਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਤਰ ਸਕਦਾ। ਸਹੀ ਬਾਤ। ਬਿਨਾ ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਦੇ ਸਾਰ ਲਈਏ, ਬਿਨਾ ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਦੇ ਸਾਰ ਲਈਏ, ਤੇਰੇ ਬਾਝ ਭੀਮ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਰ ਸਕਦਾ। ਤੇਰੇ ਬਾਝ ਭੀਮ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਰ ਸਕਦਾ। ਆਖਰੀ ਲੈਣਿਆ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪਰੋ ਦਰਪਾਨ ਹੈ, ਮਹਾਨ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ ਮੇਰੀ ਕਵਿਤਾ ਭਾਜੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਚੱਲਦਾ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਭੈਣ ਜੀ, ਸੱਚੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਬੋਲਦੇ, ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਸਭ ਰੱਬ ਭਲੀ ਕਰੇ, ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੁਛ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੁੱਖ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਜੋ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਆ ਹਰ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਬੋਲ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਵੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਕਵਿਤਾ ਬੋਲ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਅੱਜ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਤੇ ਬੋਲ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਚਲੋ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਆਸ਼ਾ ਭੈਣ ਜੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਬੋਲ ਕੇ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੀ ਸੱਤਿਆ ਰਤੂ ਭੈਣ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਆ ਕਿ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਐਸਾ ਕਰਮ ਕਰ ਗਏ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਭੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਜਹਾਨ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਚੱਲਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਰੋਨਾ ਕਹਿਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋ ਹੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੀਕੂ ਟੀਬੀ, ਪੋਲੀਓ ਅਤੇ ਪਲੇਗ ਦੇ ਟੀਕੇ ਮਿਲੇ, ਇਹਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਸਫਲ ਜਾਏਗਾ। क्योंकि कुदरत कर हर चीज़ साम ताम है, जे सुबह प्रभात चढ़े तो दिन टलदे होनी शाम है। अज कोविड-19 तो ब्राह्मण घबराया, पर कल हो जाएगा ਇਹਦਾ सफाया, ते करोना गुजर गए दी हो गल जाएगा। हाँ जी, जी आनो जय गुरदेव जी। ਹਾਂਜੀ ਬੰਗੜ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਬੰਗੜ ਸਾਹਿਬ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭੋਗਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬੰਗੜ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਬੜੇ ਚਿਰਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗੀ ਆ। ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ? ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਦ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਮਾਈ ਗॉड, ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਲੋੜ ਆ ਸਾਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਬੰਗੜ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅੱਜ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ, ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕੈਸਾ ਧਰਮ।
ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਬੁਰਕਾ ਪਾ ਕੇ ਕੰਮ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਈ ਨੋ ਹੈ ਬੋਲੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਗੜ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਈ ਆ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਵੀ ਆ ਨਾ ਅਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਲਓ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾਜ਼ਮ ਫਿਰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਫਿਰ। ਬੋਲੋ ਜੀ। ਬੰਗੜ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਮਾਤਰ ਦੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਛੱਡਣਾ। ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਮਾਤਰ ਦੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਛੱਡਣਾ ਇਹ ਧਰਨੀ ਧਰ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ ਕਿੱਥੇ। ਓਏ ਦੀਨਾ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਤੇ ਆਂਦਨ ਕਹਿ ਰਟਾਉਣੇ ਇਹ ਸਰਵ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਰਮ ਹੈ ਕਿੱਥੇ। ਮਨੁੱਖ ਮਾਤਰ ਦੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਛੱਡਣਾ ਇਹ ਧਰਨੀ ਧਰ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ ਕਿੱਥੇ। ਓਏ ਦੀਨਾ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਤੇ ਆਂਦਨ ਕਹਿ ਰਟਾਉਣੇ ਇਹ ਸਰਵ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਰਮ ਹੈ ਕਿੱਥੇ। ਓਏ ਬੰਦਿਆ ਇਹ ਸਰਵ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਰਮ ਹੈ ਕਿੱਥੇ। ਮਾਈ ਗॉड ਬਈ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਨਿਰਾ ਬੋਲ ਬਾਲਾ। ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਨਿਰਾ ਬੋਲ ਬਾਲਾ ਸੱਚੇ ਧਰਮ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿੱਥੇ। ਓਏ ਤੱਤੇ ਥੰਮਾਂ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਵਾ ਦੇਣੀ ਅਜਿਹਾ ਧਰਮ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿੱਥੇ। ਬਈ ਭਗਵਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਣ ਮਿਲਿਆ। ਭਗਵਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਣ ਮਿਲਿਆ ਰਾਮ ਧਰਮ ਉਸ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ ਕਿੱਥੇ। ਓਏ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਸ਼ਮੋਗ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਅਵਤਾਰੀ ਕਰਨ ਉਸ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿੱਥੇ। ਓ ਮਾਈ ਗॉड ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਕਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਰਾਮ ਰਾਜ ਲਿਆਉਣਾ ਇਹ ਰਾਮ ਰਾਜ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਦੀਦਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਰਾਮ ਰਾਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ। ਆਈ ਨੋ ਭਗਵਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਣ ਮਿਲਿਆ ਰਾਮ ਧਰਮ ਉਸ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ ਕਿੱਥੇ। ਓਏ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਸ਼ਮੋਕ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਅਵਤਾਰੀ ਕਰਨ ਉਸ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿੱਥੇ। ਕਹਿਰਵਾਨ ਕੰਸ ਨੇ ਕਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਰ ਕੀਤਾ। ਕਹਿਰਵਾਨ ਕੰਸ ਨੇ ਕਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਰ ਕੀਤਾ ਤਤ ਗਿਆਨ ਅੰਦਰ ਹੈ ਕਿੱਥੇ। ਓਏ ਮਾਰ ਮਕਾਉਣਾ ਨਵ ਜੰਮੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਇਆ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅੰਦਰ ਹੈ ਕਿੱਥੇ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਕਹਿਰਵਾਨ ਕੰਸ ਨੇ ਕਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਰ ਕੀਤਾ ਤਤ ਗਿਆਨ ਅੰਦਰ ਹੈ ਕਿੱਥੇ। ਓਏ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਨਵ ਜੰਮੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅੰਦਰ ਹੈ ਕਿੱਥੇ। ਯਾਰੋ ਦਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅੰਦਰ ਹੈ ਕਿੱਥੇ। ਬਈ ਕੁਫਰ ਤੋਲਣ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਰੋਗ ਲੱਗਾ। ਕੁਫਰ ਤੋਲਣ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਰੋਗ ਲੱਗਾ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ। ਓਏ ਧਨ ਲੁੱਟਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹਰਾਮ ਹਲਾਲ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ। ਹੈ ਕਿੱਥੇ। ਕੁਫਰ ਤੋਲਣ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਰੋਗ ਲੱਗਾ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ। ਓਏ ਧਨ ਲੁੱਟਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹਰਾਮ ਹਲਾਲ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ। ਯਾਰੋ ਹਰਾਮ ਹਲਾਲ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ। ਬਈ ਮੰਦਰ ਮਸਜਿਦ ਤੇ ਗੁਰ ਅਸਥਾਨ ਢਾਉਣੇ। ਮੰਦਰ ਮਸਜਿਦ ਤੇ ਗੁਰ ਅਸਥਾਨ ਢਾਉਣੇ ਐਸਾ ਕਰਨਾ ਧਰਮ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ। ਓਏ ਊਚ ਨੀਚ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਪਾਠ ਪੜਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ। ਹੈ ਕਿੱਥੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਊਚ ਨੀਚ ਤਾਂ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲਿਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਕਵੀਆਂ ਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਮੰਦਰ ਮਸਜਿਦ ਤੇ ਗੁਰ ਅਸਥਾਨ ਢਾਉਣੇ ਐਸਾ ਕਰਨਾ ਧਰਮ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ। ਓਏ ਊਚ ਨੀਚ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਪਾਠ ਪੜਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ। ਯਾਰੋ ਕੋਈ ਧਰਮ ਪਾਠ ਪੜਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ। ਧਰਮ ਦਾ ਬੁਰਕਾ ਹੀ ਪਾਇਆ ਨਾ ਸਿਰਫ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਈ ਲਾਂਬੂ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਲੋਕੀ ਕਰਨ ਗੱਲਾਂ। ਲਾਂਬੂ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਲੋਕੀ ਕਰਨ ਗੱਲਾਂ ਲੱਗਿਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਬੁਝਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿੱਥੇ। ਓਏ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਸਭ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿੱਥੇ। ਰੱਬ ਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਦੱਸੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਉਮੈ ਖੁਦੀ ਤਕੱਬਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪਰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ 'ਚ ਪੱਕੇ ਰਹੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਪੱਕੇ ਰਹੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਬੰਗੜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਫਿਰ ਨਾ ਕਿਉਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਲਾਂਬੂ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਲੋਕੀ ਕਰਨ ਗੱਲਾਂ ਲੱਗਿਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਬੁਝਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿੱਥੇ। ਓਏ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਸਭ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿੱਥੇ।
ਬਈ ਹੱਟੀਆਂ ਆਖਰੀ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਬੰਗੜ ਸਾਹਿਬ, ਬਈ ਹੱਟੀਆਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਨਿਤ ਖੁੱਲਣ। ਹਾਂ, ਹੱਟੀਆਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਨਿਤ ਖੁੱਲਣ, ਤੇਰਾ ਦਾ ਧਰਮ ਨਿਭਾਉਣ ਕਿੱਥੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਭੋਗਲ ਸਮਝ ਆਈ, ਮੇਰਾ ਦਾ ਗੀਤ ਉਹ ਗਾਉਣ ਕਿੱਥੇ, ਉਹ ਗਾਉਣ ਕਿੱਥੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹੱਟੀਆਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਨਿਤ ਖੁੱਲਣ, ਤੇਰਾ ਦਾ ਧਰਮ ਨਿਭਾਉਣ ਕਿੱਥੇ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਭੋਗਲ ਸਮਝ ਆਈ, ਮੇਰਾ ਦਾ ਗੀਤ ਉਹ ਗਾਉਣ ਕਿੱਥੇ, ਯਾਰੋ ਮੇਰਾ ਦਾ ਗੀਤ ਉਹ ਗਾਉਣ ਕਿੱਥੇ। ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਾਉਂਦੇ। ਹਾਂ ਬੰਗੜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪ ਪਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਕਰਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਵਾ, ਦੋਨੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵ ਆ ਦੋਨੋਂ ਹੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇਰਾ ਉਹ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੇਰਾ ਹੀ ਆ। ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਮੇਰਾ ਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭੋਗਲ ਸਾਹਿਬ। ਬੰਗੜ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾ ਲਿਓ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗੀ ਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜੀ ਰੱਖੇ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਰਹੋ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬੰਗੜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆਦਾ ਨਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਇਆ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਓਕੇ ਜੀ, ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ ਜੀ। ਮਨੁੱਖ ਮਾਤਰ ਦੀਆਂ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਆ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿੰਦਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਗਏ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਮਹਾਨ, ਪਰ ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਕਾਹਦਾ ਮਹਾਨ, ਕਿੰਨਾ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਕभी ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੌਣ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਭੰਡੀ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜੋ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਹੈ ਕभी ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਅਗਲੀ ਕੋਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਬੰਗ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬੜੀ ਦੇਰ ਪਿੱਛੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਨ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਲਾਈਨ ਮਿਲਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੋਲੋ ਜੀ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਲਾਈਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕੁਝ ਲੰਬੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਬਾਹਲੀ ਲੰਬੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਮੁਕਾਵਾਂਗਾ। ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਉਹ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤਾਣੀ ਸਾਡੀ ਉਲਝੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰਨੀ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਉਮੀਦ ਸੀ ਸੁਮਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਆ ਗਏ ਆ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਕਿ ਨਾ ਬੰਗੜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਕਾਫੀ ਸਾਂਝ ਹੈ, ਖਿਆਲਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚ ਦਰਦ ਆ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਾਈਫ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਲੋਕ ਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤੰਗੀ ਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਹੈਪੀ ਲੋਕ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਬਸਦੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਰੱਬ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬ ਭਰਾ, ਸਾਡਾ ਗਰੀਬ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਲਤਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਕਿ ਨਾਮ ਬੰਗੜ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਛਾ, ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਖਸ ਇੱਕ ਸੱਚਾ, ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ। ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਰਸਤਾ, ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ। ਪੈੜਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਰੀ ਦਾ ਉਹ ਵਰਕਾ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ। ਜਦ ਦੋ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੀ ਇੱਕ ਤਾਰ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਜਦ ਦੋ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੀ ਇੱਕ ਤਾਰ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਸਾਂਝਦੇ ਪੁੱਛਦੇ ਸਾਜ਼ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਸਾਂਝਦੇ ਪੁੱਛਦੇ ਸਾਜ਼ ਨੂੰ ਨਗਮਾ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ। ਪਲਕਾਂ ਵੀ ਖੂਬ ਲੰਮੀਆਂ, ਕਜਲਾਂ ਵੀ ਖੂਬ, ਪਲਕਾਂ ਵੀ ਖੂਬ ਲੰਮੀਆਂ, ਕਜਲਾਂ ਵੀ ਖੂਬ, ਪਰ ਉਹ ਤੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਨੈਣਾ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ। ਨੈਣ ਤਾਂ ਵਧੀਆ, ਪਰ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਿੱਖ ਆ ਲਾਈਨਾਂ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਸਿੱਖ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਢੂੰਡਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ। ਮਾਈ ਗॉड, ਰੱਬ ਢੂੰਡਦਾ ਫਿਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਢੂੰਡਦਾ ਫਿਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ।
ਤੁਖਦੀ ਜ਼ਮੀਨੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਅਰਸ਼ਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ, ਤੁਖਦੀ ਜ਼ਮੀਨੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਧੂਆਂ ਖਲਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਅੱਲਾ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ। ਸੱਚੇ ਨੂੰ ਸੱਚਾ, ਸੱਚੇ ਨੂੰ ਸੱਚਾ, ਝੂਠੇ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਣ। ਹਾਏ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਹਾਏ ਉਹ ਜਿਗਰੀ ਯਾਰਾਂ ਦਾ ਟੋਲਾ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ। ਬਣਿਆ ਖਬਰ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਰੱਦੀ 'ਚ ਵਿਕ ਗਿਆ। ਬਣਿਆ ਖਬਰ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਰੱਦੀ 'ਚ ਵਿਕ ਗਿਆ। ਟੁਕੜਾ ਜਿਗਰ ਦਾ ਨੈਣਾ ਦਾ ਤਾਰਾ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ। ਨੈਣਾ ਦਾ ਤਾਰਾ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ। ਹਰ ਵਾਰ ਲਾਈਨਾਂ ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਨੇ। ਹਰ ਵਾਰ 26 ਜਨਵਰੀ ਮਾਯੂਸ ਪਰਤਦੀ। ਹਰ ਵਾਰ 26 ਜਨਵਰੀ ਮਾਯੂਸ ਪਰਤਦੀ। ਲੱਭਦੀ ਹੈ ਰੁੱਖ ਜੋ ਰੱਤ ਦਾ ਸੀ ਸਿੰਜਿਆ। ਲੱਭਦੀ ਹੈ ਰੁੱਖ ਜੋ ਰੱਤ ਦਾ ਸੀ ਸਿੰਜਿਆ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ। ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਉਹ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਮੇਰਾ ਆਸਰਾ। ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਉਹ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਮੇਰਾ ਆਸਰਾ। ਉਹ ਧਰਮਾਂ ਕਰਮਾਂ ਸੁੱਚਾ ਤੇ ਪਿਆਰਾ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ। ਪਿਆਰਾ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ। ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ ਛਣਕ ਦੀ ਝਾਂਜਰ ਦੇ ਬੋਲ ਜਦ ਮੇਲੇ 'ਚ ਸ਼ੋਰ ਮਚ ਗਿਆ। ਮੇਲਾ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ। ਮੇਲਾ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੇਰੇ ਕਲਾਮ ਵਿੱਚ ਹੁਣ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੇਰੇ ਕਲਾਮ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪੁਸ਼ਕਦੀ ਕਰੇ। ਪੁਖਤਗੀ ਤਾਂ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੇਰੇ ਕਲਾਮ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪੁਖਤਗੀ ਤਾਂ ਹੈ। 17 ਚੋਂ ਪਰ ਫਿਊ ਸੈਕਿੰਡ ਰਹਿ ਗਏ। 17 ਚੋਂ ਪਰ ਉਹ ਥਿਰਕਦਾ ਪਾਰਾ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ। ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ। ਸੁਮਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਲਾਸਟ ਵਨ। ਹੈਲੋ, ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਸੁਮਨ ਸਾਹਿਬ। ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਨਮਸਕਾਰ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਭ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਮਹਿਫਿਲ ਸਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਭ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਸਭ ਦਾ ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ।